हेलो दर्शक बंधु आज आम श्रीधर भाई और श्रीपति भाई को आम पाइचु आम ठाकुर बाबद किसी आलोचना कर सुजोग से देती अशेष अशेष धन्यवाद दे आम आज कार्यक्रम को आग को बढ़ाई ना भाई गुरुस्वामी आम एसी प्रेजेंट चैनल माध्यम आज विश्व जगत को वर्तमान परिप्रेक्षी आम आज जाना पाइबा से अव्यक्तहारी पुरुष चरणाथंकर अंग संग लाभ कर माऊ हजार रूप बाल्यकाल संग लाभ कर श्रीधर भाई पाई आसतु आम जाना श्रीधर भाई ठारू से अव्यक्त अच्छा आप ठाकुर सहित सब रोते बाल्यकाल रोते किसी लीला गोटे जोड़े लीला है कहते शुणी जी आप अंग संग लाभ करते सब शोते रोते बसते खाते लीला दुईटा कहते जो लीला साधु संस्थान पाखक आसते आम साक्षात सी आसिले से कहे हठात बसते उठिक पलैबे हठात बसते उठिक पलैबे कुआड़े कुआड़े साड़े जाऊँ हाथ देख देखा से लोकटी आस से कौन कह आमको से अवतर आम जापर से कह आसला छुईदेवी छुईदेवी से ये गोटा प्रकार कथा अलौकिक कौन देह तो सब जो चिन्ह बन गुड़ा सब थाए सब चित्र आकार थाए से चित्र गुड़ा कौ दिन रुए कौ दिन रुए ना कौ दिन रुए कौ दिन रुए ना ये जो पाद चिन्हटी ये पाद चिन्ह तार विशेष कहीं देखी ना खाली नील अंश टी आम देखु आ जो धपधप हवाटा से कहीं देखी ना से सब चापिकी रखी जिते गल तथा बहुत थोड़ा हाथ जी खाऊ से तो नीलटा मुझे देखी नालीटा को देखी नीलटा को देखी आ जो लाइट आकार धपधप से देखे श्रीधर भाई ठाकुर जन्म हो 16-60 वर्ष मध्य लीला कर विगत 15 मसीह से प्रत्यावरण कले तो आप 60 वर्ष भितर आम आपन को बारंबार आश्रम जाइछु एमती आप जाना भाई आम अनुभव हुए आपड़ एवं से गुड़ाक कहूँ आमको आश्चर्य लगुच कहीं से दिन पर्यटन भुक्त रखुचे मत से मना करते मुझे कहबी कि ठाकुर आप तो रही गंभीर भितर रही प्रसार प्रसार केमी हम ना मो लोक अच्छा से करेंगे तुम साढ़े व्यस्त हो ना तुम जो कर्मजोग दिखाऊँ बारंबार कहले जो कर्मजोग दिखाई तुम से कर तुम से साढ़े का प्रति तुम तुम उपस्थित कौन गोटे अलौकिक घटीगला तुम क्या किसी कह ना क्या मुझे लेखा लेखि किसी करें कल फल सब गुड़ा भारी व्यतिक्रम हो राति ये सब बहुत लोग पाखापाखि भुवनेश्वर कटक फटक भल भल लोक जाए पहुँचते आम तरण करूँ मना करदेवी फिर मना कर पड़े हाँ जदि बाध्यतामूलक किए रहा तार सका पर्यटन 10टा पर्यटन नित्यकर्म अच्छी से नित्यकर्म तो किए सब सी आई कौट खाई से भद्रक भद्रक बालेश्वर आठ कटक भुवनेश्वर आई मना कल मना कर जोर जबरदस्ती आम दर्शन कर पड़े ठाकुर से कौ शास्त्र लिखुले कौन लिखुले चरम लिखा चरम चरम लिखा था स्पिरिचुआल डायरी गुड़ा सब लिखा था राति जो 5-7 जन स्पिरिचुआल डायरी सागर कथा हे सका लिखुथे सब ना सब बस लिखुथे लेखन जो रामायण वाल्मीकि लिखे द्वापर भागवत लिखाई गीता गीता श्रीकृष्ण कही अच्छा आप चरमशास्त्र बारंबार आप कहते चरम शास्त्र लिखा कौन आवश्यक पड़े आम गीता अच्छी रामायण अच्छी पुराण अच्छी भागवत अच्छी ये चरम शास्त्र लिखा कौन आवश्यक जहाँ वर्णना कर कहते चरम शास्त्र जहाँ वर्णना कर गीता भागवत ना वर्णना ना आम के जानू ना बोली आप देखु देखिए ठीक आठार बहुत उर्ध्वस्तर से लिखाई आध्यात्मिक पाद पर गीता लिखाई कृष्णर अर्जुनर कथोपकथन रामायण लिखाई रामचरित ये लिखाई मिथ्या नुहे से ब्रह्म अंश से पूर्ण ब्रह्मर अंश कि सी जो लीला जुग बाद जुग जाए जुग आसे जुग आनु
ଯୁଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଗ ଯାଏ ଯୁଗ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରିଦେଇ ଗଲେ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲେ ସେ କେଉଁ ବାବଦରେ ସେ ଆସିଲେ ସେ ସେଇଭଳି ଲୀଳାଟା କରି 10 ଅବତାର ତାଙ୍କର ସେଗୁଡ଼ା ଲୀଳା ଚାଲିଯାଇଛି। ରାକ୍ଷସ ଭୂମିକା ପାଖରେ ସବୁ ମର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ଚାଲିଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ ସେ ନୀତିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିଟା ଅଲଗା ପ୍ରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ ନିର୍ଯାସ ଦେବାକୁ ଏଇଆ କର୍ମ କଲେ ତୁ ମୋ ପାଖ ସନ୍ନିକଟ ହବୁ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବୁ, ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ପାଇପାରିବୁ, ତୁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବୁ, ଗୁରୁ କୃପା ଲାଭ କରିବୁ, ସବୁ ଗୁରୁ କୃପା କଲେ ସବୁ ମିଳେ। ଆପଣ କହିବା ଚରମ ତା ଆପଣ ଅନ୍ତଃସ୍ଥଳେ କହିବା ମିଳେ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଯେ କଳିଯୁଗ ରାକ୍ଷସ ନାହାନ୍ତି, ହଁ ସେଥିରେ ସେ ଅସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସିଲେ, ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ଆସିଲେ। ହେଲେ କଳିଯୁଗେ କେହି ରାକ୍ଷସ ନୁହନ୍ତି। ତ ପୁଣି ଅବ୍ୟକ୍ତ ହାରି ନାଇଁ, ଆର ପ୍ରକୃତି ରାକ୍ଷସ ବା ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତି ରାକ୍ଷସ ଉପରେ ତାକୁ ମର୍ଦ୍ଦନ ଉପରେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ କରିଦେଇ ଚାଲିଗଲେ। କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବିକଶିତ କରିଦେଇଗଲେ। ଏଇ ବାବଦରେ ବାବୁମାନେ ମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିକଶିତ କରି କର୍ମଯୋଗ କରି ତମେ ମୋ ସନ୍ନିକଟ ହୁଅ, ମୋରି ପାଖରୁ ଆସିଛ, ପୁଣି ମୋରି ପାଖରୁ ଯିବ। ମୁଁ ତୁମକୁ କୋଳପୋଛା ଗେଲାପ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ପାଖକୁ ନେବି। ଗେଲାନନ୍ଦନ ରଙ୍କୁଣୀ ଧନ ସବୁ ପ୍ରକାର କରି କୁଳାଗତ କରିକି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଫାଇଲ। ଆପଣ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ସେ ଶେଷ ନିର୍ଯାସ ଶେଷ ଏବଂ ଯୁଗ ଯୁଗ ଉପରେ ମୀମାଂସା ସୂତ୍ର ମୀମାଂସା ସୂତ୍ର ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର ଚାରି ମଧ୍ୟ ଯୁଗର ଦେଇଗଲେ। ମୀମାଂସା ଦେଇଗଲେ। ତାପରେ ଆପଣ ଆଉ ଅନୁରୋଧ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କଲି ଯୁଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଜଗତ ଜଣକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ବର୍ଣ୍ଣନ କରନ୍ତି। ହଁ ଯେ ଆମ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମରେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାରୁ ବ୍ରହ୍ମରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଇଏ କେଶବଙ୍କର ଆସିବା ଏବଂ ଇଏ ଅବ୍ୟକ୍ତଧାରୀ, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଭଗବତ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଭଗବାନ, ଜଗନ୍ନାଥ ଇଏ ଆମେ ଭାବିଛୁ। ତାପରେ ଆମେ କେଶବ ନାରାୟଣକୁ ଜଗନ୍ନାଥର ଦ୍ୱିତୀୟ ରୂପ କହିବୁ ନା କେଶବ ନାରାୟଣ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୂପ କହିବୁ ନା ଇଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର? ଆପଣ ଯେଉଁଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ ବାବଦରେ ପଚାରିଲି। ସେଇଠିକି ଆମେ ମୁଁ କହିଲି ଆଜ୍ଞା ଆମେ କ'ଣ ଲୋକଲୋଚନ କଥାରେ ଶୁଣୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ 16 କଳା, ତମଗୁଣା କଳା, ନନ୍ଦ କଳା, ରାମ 8 କି 9 କଳା। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କେତେ କଳା? ନା ତୁ 1 ଲେଖେ, ଏ ସୃଷ୍ଟି ଯାକ ଶୂନ ବସାନି। ମୋତେ ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କାହିଁ କହୁଛୁ? ମୁଁ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବ୍ରହ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସିଏ 16 କଳାରେ ବିଦିତ ଥିଲେ। ମୋରି ବ୍ରହ୍ମ ସିଏ ସବୁ ଅଂଶ। ସେଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ବିଶ୍ୱକୁ ଦରବାରକୁ, ସେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କି ଦେଶ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ସେଇ ବ୍ରହ୍ମ। କୃଷ୍ଣ ଥିଲେ 15 କଳା, ସିଏ ଥିଲେ 16 କଳା। ମୁଁ କହିଲି ଆପଣ ନା ମୁଁ ବିଶ୍ୱଯାକ କଳା, ଯାହା ବିଶ୍ୱର ସବୁଯାକ ଯେତେ ଶୂନ ବସେଇ ପାରିବୁ, ଯେତେ ସଂଖ୍ୟା ତୁ ଜାଣିପାରିବୁ, ସେଇ କଳାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ମୁଁ ଶେଷ ନିର୍ଯାସ। ଆଉ ମୋ ଠାରୁ କଳା ଶେଷ ନାହିଁ, ବଡ଼ ଦେବତା କେହି ନାହିଁ। ଶେଷରେ ଫାଇନାଲ୍ କଲେ ଏଇଆ। ମୁଁ କହିଲି ଏକଥା ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲେ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ଯିବେ ନା? ଦେଖିବୁ ମୁଁ ଗୋଟେ 50 ଚରମରେ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ଦେଇଛି, ମୋ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ଆଉ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ଆଉ ସବୁ ଦେବାଦେବୀ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି, ଜନଲୋକ ତପଲୋକ, ଏମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି, ସେଗୁଡ଼ାକ ତୁ ଅନୁଭବ କରିକି ଦେଖିବୁ। ଆଉ କର୍ମଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖି ଦେଇକା ଯିବୁ, ଯାହା ତୁ ଦେଖି ଦେଖି ଯେମିତି କର୍ମ କରିବୁ ସେମିତି ଦେଖି ଦେଇକା ତୁ ଯିବୁ। ଆଉ ଯଦି ତପଲୋକ କେଉଁଠି? ଏ ନିର୍ଯାସ ସତ, ହଁ ସତ। ତ ସେଇ ଚରମନାଥ ନିଜ ଚରମ ଶାସ୍ତ୍ର 1 ଏପିସୋଡ଼ 50 ଏପିସୋଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଲେଖିଛନ୍ତି 50 ଖଣ୍ଡ। ହଁ। ତ ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗୁମ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ତାପରେ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ, ଜଗତମୟ ବା ଗୁରୁ। ତ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆଗୁମ ପ୍ରଣାମ କରିବୁ ବୋଲି ଆମ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ କହିବା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଆଭୂମ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ? ସେ ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ, ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସଂସାରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱବାନ ସେ ଉପରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜଗତର କଥା ବ୍ରହ୍ମ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟଟା କେମିତି ନ ଦେବ, ପ୍ରଣାମଟା କେମିତି ନିବେଦନ ନ କରିବ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କରିବ, ରାମଙ୍କୁ କରିବ, ତାଙ୍କୁ କରିବ, ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ, ସେମାନେ କର୍ମବୀର, କର୍ମଯୋଗୀ, ସେମାନେ କାହିଁକି? ପ୍ରଣାମଟା ହେଉଛି ଯାହାର ତାର। ଆପଣ ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରଣାମ ସେ କେଶବ ନେଉଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଦେବାଦେବୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସାଧୁସନ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଯିଏ ହେଉନା କାହିଁ, ପ୍ରଣାମ କାହାରି ନୁହଁ। ପ୍ରଣାମର ଅଧିକାରୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ, ସେ ସବୁଯାକ ପ୍ରଣାମ ତାଙ୍କରି କତିକି ଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କ'ଣ, ରାମଙ୍କୁ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ, ହନୁମାନଙ୍କୁ କ'ଣ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସମସ୍ତେ ହେଉଛି ମହାନତା, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠେଇ ବ୍ରହ୍ମ ଜାଜଲ୍ୟମାନ ହିସାବରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଅବମାନନା କରିବୁନି, କାହାକୁ ଅବମାନନା କରିବୁନି। କାହିଁକି ଅବମାନନା କରିବୁ? କଳଙ୍କିତ କାହିଁକି ହେବୁ? ମୁଁ ଥରେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କର ଏ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ନା ସେମାନଙ୍କୁ ତୁ ଅବମାନନା କରିବୁନି, ମାନେ ସେମାନେ ମୋରି କତିରୁ ଫେରି ଦିଅନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ମୋତେ ଅବମାନନା ହେବ। ମୁଁ କହିଲି ଏ କଥା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ନା ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ,
ମୋ ପାଖରେ ଅଛୁ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦେବତା, ମୁଁ ବି ତତେ କହିସାରିଲିଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ମୋତେ ସେଇଟା ଦୋଷ ଲାଗିବ। ତାଙ୍କୁ ଅବମାନନା କଲେ ଅମଙ୍ଗଳର ସୂଚନା ହେବ। ଯଦି ନା କାହିଁ ଅବମାନନା କରେ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଗୁରୁମାନଙ୍କୁ କାହିଁ ତୁ ଅବମାନନା କରିବୁ? କାହାକୁ ଅବମାନନା କରିବାର ନାହିଁ। ଏ ଗୁରୁମୟ ଜଗତ, ଜଗତମୟ ଗୁରୁ, ଗୁରୁମୟ ଜଗତ, ଜଗତମୟ ଗୁରୁ। ଗୁରୁ ଅଙ୍ଗରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଯାକ ଗୁରୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଦୀକ୍ଷା ଲାଭ କରିବାର ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ଶିଷ୍ୟତା ପ୍ରାପ୍ତ କରିକି ରୁହ। ଠାକୁର ଆମର କେଡ଼େ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ୟ, ଜମା ହୁଁଛୁ କିଛି ହେବେନି, ସ୍ଥିର ହେଇକି ବହିଥିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ମାଇଚିଆ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ପୁରା ପ୍ରକାର ସଳିଆ ମାଇଚିଆ କିଏ କହିବା କି ଜାଣି ନାହିଁ, ସେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଚୁପ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିର ହେଇକି ବହିଥିବେ। ଏତେ ସ୍ଥିର, ସେଭଳିଆ ରୂପ ମାଧ୍ୟମ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଦେଖିଲେ ସୃଷ୍ଟିରେ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଜଣେ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ କହିଲି, ମୁଁ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇ କଲିକତା ଗୋଟେ ଛକରେ ଛାଡ଼ିଦେବି। ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣ ସେଠି କାହାକୁ କ'ଣ କହିବେ? ନା କାହାକୁ କିଛି କହିବିନି। ମୁଁ ଆପଣ କ'ଣ କେମିତି ଖାଇବା ପିଇବା ରହିବେନି? ନା ଦେଖିବା ସାଡ଼ୁ କ'ଣ ଗୋଟେ ହେବ। ମୁଁ କହିଲେ ଆପଣ ଏମିତି ସ୍ଥିର ହେଇ କାହିଁ ରହୁଛନ୍ତି? ନା ସ୍ଥିର ହେଇ ରହିବି, ନା କ'ଣ କରିବି? ଟେଲିଫୋନ୍ର ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜରେ ଯେମିତି 1600 ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ମୋ କତିରେ ସେମିତି କେତେ ବାର୍ତ୍ତା ହେଉଛି, ତା ଠିକ୍ ଅଛି। ମୁଁ ସ୍ଥିର ନହେଲେ କାହାକୁ କ'ଣ ବୁଝିବି? କାହାକୁ ପୁଣି କିଛି କରିବାର ଅଛି ନା ମୋର ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ତୁମେ ଯେମିତି ଚଗଳ ବଗଲ ହେଉଛି, ମୁଁ ସେମିତି ଚଗଳ ହବ। ଏମିତିଆ କଥା ତାଙ୍କର ଫାଇନାଲ୍ଟା ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଜାଣିଲି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ସିମ୍ବଲ ସବୁ ଦେଖିଲି, ଠାକୁର ବୋଲି ମାନିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଅଷ୍ଟାଦଶ ଚିହ୍ନ ଯାକ ଦେଖିଲି, ହାତରୁ ମକରନ୍ଦ ବାହାରିବା, ମଥାରୁ ବିଭୂତି ବାହାରିବା, ଏଗୁଡ଼ା କାହା କୌଣସି ସାଧୁସନ୍ଥ ମୁଁ ଏତେ ଦେଖିଛି ଗଲ ମୋତେ କେଉଁଠି ତ ମକରନ୍ଦ ବାହାରିବା କି ତାଙ୍କ ବିଭୂତି ବାହାରିବା, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଟିକେ ବାହାରେ। ମୁଁ ଥରେ ମୋତେ କହିଲି ଟିକେ ଘଷିଦେଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେଲି, ଗୋଟେ ବାହାରିପାରେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, ଏଇখানে ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛି ନା, ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯେକୌଣସି ରେ ଧାରା ଖସିଲା, ସେ ତାଙ୍କର ଛାପଟା ରହିଲା, ସେ ରହିବ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ହେବ ଡାଇରେକ୍ଟ। ସେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେହଟା ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଛନ୍ତି। ଦୁଇ ରାମ ଦଶରଥଙ୍କ ବେଟା, ଓଇ ରାମ ଘଟଘଟ ବଇଟା, ଯେମିତି ସେ ତ ଅବ୍ୟକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଜୀବରୁ ଗଲେ ପରମ, ଛାଡ଼ିବ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ କରମ। ତମର ସବୁ ଜାଗା ଚାଲିଯିବ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଚରମ ପଳେଇବ, ତମର ସବୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୀଳା ସରିଯିବ, କିଛି ରହିବନି।